شام کے سفیر نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، تو تمہارا نام ایلن گراہم ہے؟ میں نے کہا یہ میرا فرضی نام ہے اور یہ بات میں نے صبح ہی بتا دی تھی۔ سفیر نے کہا تمہارا اصرار ہے کہ تم علی یار خان ہو، جبکہ ہماری ملاقات کے مطابق میں نے کہا وہ خبر مصلحتاً شائع کروائی گئی تھی اور اس میں میری مرضی کا دخل تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی روز یہی بات میرے لیے زحمت بن جائے گی۔ میں نے سفیر کی بات کاٹ دی تھی مگر اس کے چہرے سے ناگواری ظاہر نہ ہوئی۔ وہ بولا دیکھو یہ امریکہ ہے، یہاں کے لوگوں کو طرح طرح کے خبط ہیں۔ اخبار میں کسی جرم کی خبر چھپتی ہے تو بہت سے سرپھرے اعتراف جرم کے لیے تھانے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کا اس جرم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا میں کوئی خبطی نہیں ہوں سفیر محترم، مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ میرے وقت کی قیمت آپ لوگوں کے وقت کی بنسبت کتنی زیادہ ہے۔ سفیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تلخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا ہو، یہ پہلا موقع ہے اور تم نے دعویٰ بھی اس قسم کا کیا ہے جس نے ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تم سے صرف نظر کر دیتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ سر کھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہیں؟ میرا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ سفیر نے نفی میں سر ہلایا، بولا نہیں، پوری عرب دنیا علی یار خان کی خدمات سے واقف ہے جو اس نے فلسطین کے لیے سر انجام دی ہیں۔ ہم اس شخص تک کا احترام کرنے پر مجبور ہیں جو اس نام سے متعلق بھی ہو۔ میں نے کہا مجھے داد و تحسین نہیں بلکہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں ہی علی یار خان ہوں، بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ سفیر نے کہا ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے۔ میں نے کہا یہ کوئی سفارتی مسئلہ نہیں ہے جناب، فوری توجہ طلب معاملہ ہے۔ آخر آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میری یہ بات اسے ناگوار گزری تھی مگر اس نے ظاہر نہ کیا اور پہلے کے سے پرسکون انداز میں بولا، تمہارے دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ویسے بھی بارے ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم اپنے دعوے کا کوئی ایسا ثبوت پیش کرو جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ میں نے کہا تمام دن مجھے حبس سے بیجا میں رکھنے کے بعد مجھ سے یہ فرمائش کی جا رہی ہے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ وہ بولا اگر تم قابل قبول ثبوت پیش کر سکو تو ہم تم سے معافی مانگ لیں گے۔ میں نے کہا میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ گوئٹے ہل کے جنرل ٹیرس سے میرے دعوے کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ میری بات سن کر سفیر نے سوالیہ نظروں سے کونسل کی طرف دیکھا اور وہ گڑبڑا کر بولا جی ہاں اس نے کہا تو تھا۔ سفیر نے خشک لہجے میں کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کونسل بولا میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، پھر معاملہ ایک سربراہ حکومت کا تھا اس لیے ہم آنکھ بند کر کے تو اس سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ سفیر بولا تمہیں کم از کم مجھ سے اس بات کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا، یا یہ بھی غیر ضروری تھا؟ کونسل نے کہا وہ دراصل مصروفیات بہت زیادہ تھیں اس لیے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ سفیر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا چلو اب گوئٹے ہل فون کرو۔ کونسل نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ سفیر نے کہا تمہیں جنرل ٹیرس کا فون نمبر معلوم ہے یا؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی اسے جنرل ٹیرس کا فون نمبر بتا دیا جو اس کے بہت ہی قریبی لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے کہا رابطہ ملنے پر تم کہہ سکتے ہو کہ علی یار خان جنرل ٹیرس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سفیر نے سرزنش کرنے والے انداز میں کونسل سے کہا ہمیں کیا معلوم کہ یہ نمبر کس کا ہے؟ صدارتی محل کے ان نمبروں پر رنگ کرو جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ کونسل نے کہا جی بہتر، اور انٹرکام پر کسی کو ہدایت کی کہ اسے گوئٹے ہل کے صدارتی محل کے فون نمبر فراہم کرے۔ چند منٹ کے اندر ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور کاغذ کا ایک پرزہ کونسل کے حوالے کر دیا۔ کونسل نے بلند آواز میں نمبرز دہرانے کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا یہ وہ نمبرز تو نہیں ہیں جو تم نے بتائے تھے، تمہاری یادداشت کچھ کمزور لگتی ہے۔ میں نے اس کے لہجے کا تاثر لیے بغیر کہا کسی سربراہ مملکت سے فون پر بات کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لہٰذا رابطہ ملنے پر یہی کہنا کہ علی یار خان جنرل ٹیرس سے بات کرنا چاہتا ہے، ورنہ اپنا وقت ضائع کرنے کے سوا تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد لائن مل گئی اور اس احمق کونسل جنرل نے میری ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنی عقل استعمال کی۔ اس نے فون پر کہا میں نیو یارک سے شام کا کونسلیٹ جنرل بات کر رہا ہوں، سفیر محترم ایک اہم مسئلے پر جنرل ٹیرس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب میں معلوم نہیں کیا کہا گیا مگر کونسل کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے بہت حوصلہ شکن جواب ملا ہے۔ اس نے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ سفیر نے سخت لہجے میں کہا تم نے نہایت حماقت کا ثبوت دیا ہے، جو کچھ اس نے کہا تھا تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ کونسل نے کہا جنرل ٹیرس آرام کر رہے ہیں جناب، ظاہر ہے ان کے آرام میں ان کی اجازت کے بغیر تو مخل نہیں ہوا جا سکتا۔ سفیر نے طنزیہ لہجے میں کہا اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمیں اس سے اس طرح رابطہ کرنے میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا دوبارہ فون کرو اور اس بار وہ کہو جو میں نے کہا ہے۔ کونسل بولا اس وقت گوئٹے ہل میں رات ہوگی
और सुबह होने से कबल ये कतई नामुमकिन है कि उससे किसी भी तरह राब्ता हो सके। मैंने कहा मेरी बात पर अमल कर देखने में कोई हर्ज तो नहीं है। मेरा दावा है कि अगर इस बार भी पहले की तरह कोई हौसला शिकन जवाब मिला तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। सफीर ने कहा हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। फिर काउंसिल से बोला नंबर दोबारा मिलाओ। काउंसिल जनरल जिसका नाम जुबैर बिन हयान था दोबारा नंबर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी और राब्ता मिलने पर उसने वही बात दोहराई जो मैंने कही थी। चंद लम्हे वो दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनता रहा। फिर उसने कलमदान में से कलम निकाल कर टेबल कैलेंडर पर कुछ लिख दिया और शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। सफीर ने पूछा क्या हुआ। जुबैर ने कहा जनरल टेरिस 1 घंटा कबल ही सोने के लिए गए हैं। उस तरफ से बोलने वाले का कहना है कि अली यार खान के लिए उन्हें उठाने की जहमत दी जा सकती है, लेकिन चूंकि वो गुज़श्ता चंद रोज के दौरान बेहद मसरूफ रहे हैं इसलिए अगर जहमत न हो तो उन्हें इस बराह रास्त नंबर पर रिंग कर लिया जाए। जुबैर ने लिखे हुए नंबर दोहराए। मैंने कहा मैंने पहले ही तुम्हें ये नंबर दिया था मगर तुम नहीं माने। सफीर ने कहा ठीक है, अब अगर तुम कहो तो सुबह तक इंतजार कर लिया जाए। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं, मैं मजीद हब से बेजा में रहने के मूड में नहीं हूँ। सफीर ने कहा सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि कच्ची नींद से उठाए जाने पर वो झुंझला जाए। मैंने कहा यह सब कुछ सोचना मेरा काम है और मैं कह रहा हूँ कि तुम नंबर मिलाओ और उससे खुद बात करने की बजाय रिसीवर मुझे दे दो। मेरे इसरार पर तीसरी बार नंबर मिलाया गया और राब्ता मिलते ही जुबैर ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। सफीर ने उस पर एतराज नहीं किया। मैंने रिसीवर लेकर कान से लगा लिया। घंटी बजने की आवाज आ रही थी। 5वीं घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और कैथी ब्राउन की नींद में डूबी हुई खुमार आलूद आवाज सुनाई दी। हेलो, मैंने शोख लहजे में कहा हेलो, क्या हाल है कैथी? बहुत गहरी नींद सो रही थी क्या? कैथी की चौंकी हुई आवाज आई, कौन? अली? मैंने कहा शुक्र है तुम मेरी आवाज नहीं भूली, वरना मैं तो सोच रहा था शायद मुझे अपनी शनाख्त करवानी पड़ जाए। कैथी ने बुरा मानकर कहा मजाक मत करो, तुम बहुत बेमुरव्वत आदमी हो, इतने अरसे से कहाँ गायब हो? फोन तक करने की जहमत नहीं की। मैंने कहा मेरी बेमुरव्वती का शिकवा बाद में कर लेना, पहले तो ये पूछ लो कि मुझ पर क्या उफ्ताद पड़ी है जिसकी वजह से इतनी रात गए तुम्हें जहमत देने पर मजबूर हुआ हूँ। कैथी ने शिकायती लहजे में कहा तुम रस्मी बातें भी बहुत करने लगे हो, दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए करके हमें जहमत होगी? मैंने हंस कर कहा अरे तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है डियर, दरअसल मैं एक मामले में उलझ गया हूँ और मेरी शनाख्त का मसला दरपेश है। कैथी के लहजे में इस्तराब था। बोली तुम हो कहाँ? खतरे की तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं डियर, खतरे की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे दोस्तों के दरमियान हूँ जिन्होंने मेरे मरने की खबर पढ़ ली थी। अगर वो मेरे सूरत आशना होते तो ये कॉल न करनी पड़ती। कैथी ने कहा जनरल उठ गए हैं, लो उनसे बात करो। जनरल की आवाज आई, हेलो अली, तुम कहाँ हो? जवाब में मुझे दोहराना पड़ा कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मेरी शनाख्त का मसला दरपेश है। जनरल टेरिस ने खुशगवार लहजे में कहा मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी काम से ही सही तुमने कम से कम फोन तो किया। मैंने कहा मुझे बहरहाल इस बात का अफसोस है कि रात के इस पहर मुझे तुम्हारी नींद में मुखिल होना पड़ा, लेकिन मामला ऐसा है कि सुबह तक सब्र नहीं कर सकता। टेरिस बोला फजूल बातें मत करो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरे सामने शाम के सफीर तशरीफ फरमा हैं, जो कुछ ये तुमसे मेरे बारे में पूछें तुम इन्हें बता दो। मैंने अपना नाम लेने से इसलिए गुरेज किया है कि कहीं उस पर भी शुबा न किया जाए। जनरल टेरिस ने कहा परवाह मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम रिसीवर इन्हें दो। मैंने रिसीवर सफीर की तरफ बढ़ा दिया। उसने रस्मी गुफ्तगू के बाद कहा ये साहब जो अभी आपसे बात कर रहे थे जनाब अली, ये हमसे एलन ग्राहम के नाम से मिले और बाद में इन्होंने एक ऐसा शख्स होने का दावा कर दिया जो हमारी मालूमात के मुताबिक गोइटे हिल में बम के एक धमाके में जाँ बहक हो गया था। इन्होंने अपने बारे में तस्दीक करने के लिए आपका हवाला दिया था, इसलिए सफीर खामोश होकर दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनता रहा। फिर बोला जी हाँ, जी जनाब, जी नहीं, मैं मुतमईन हो गया हूँ। आप शर्मिंदा कर रहे हैं योर हाइनेस, आपकी तस्दीक के बाद शुबे की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। जी बेहतर, मैं रिसीवर उन्हें दे रहा हूँ। सफीर ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया। बोला लीजिए जनाब, वो आपसे मजीद बात करना चाहते हैं। मैंने रिसीवर उससे लेकर कान से लगा लिया और वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे से पसीना पोंछने लगा। जनरल टेरिस कह रहा था तुम गोइटे हिल कब आ रहे हो अली? मैं और कैथी ब्राउन शिद्दत से तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैंने कहा फुर्सत मिलते ही तुम्हारी तरफ आऊंगा जनरल। जनरल टेरिस ने जवाब में एक कहकहा लगाया। बोला तुम गलत कह रहे हो, अगर तुम्हारी मसरूफियत ही तुम्हें इस तरफ खींच लाए तो दूसरी बात है, वरना ऐसे तो तुम आने वाले नहीं हो। मैंने कहा अपनी मसरूफियात की वजह से मुझे बहुत से लोगों के रूबरू शर्मिंदा होना पड़ता है जनरल, दुआ करो फलस्तीन आज़ाद हो जाए ताकि मैं अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल सकूं। टेरिस बोला मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं तो दिल से चाहता हूं कि कभी तुम फुर्सत से यहाँ आओ। खैर, आइंदा मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज, कैथी ब्राउन से बात करो। चंद लम्हे के बाद रिसीवर से कैथी की आवाज उभरी। बोली खुदा हाफिज अली, बाज लोग दिल से इतने करीब होते हैं कि दूर रहकर भी नहीं होते। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआएं करती हूँ।
मैंने कहा तुम जैसे पुरखलूस दोस्तों की मोहब्बत ही मेरा आज़ाद राह है डियर कहती। वो बोली यकीन करो इस वक्त तुमसे बातें करके इस कदर खुशी हुई है कि शायद अब सुबह तक इस खुशी में नींद ही ना आए। मैंने हंसकर कहा तो मैंने इस वक्त फोन करके बहुत बुरा किया, सुबह तक के लिए तुम्हारी नींद बर्बाद कर दी। बोली ऐसा ना कहो अली, और कभी कभी फोन तो करते रहा करो, इस तरह कम से कम तुम्हारी खैरियत ही मिलती रहा करेगी। मैंने कहा कोशिश करूंगा डियर, अब इजाजत दो, कॉल बहुत तवील हो गई है, खामखा सिफारत खाने वालों के अखराजात में इजाफा हो रहा है। कहती की मुतरन्नम हंसी सुनाई दी। बोली खुदा हाफिज अली। मैंने फोन बंद करके उन दोनों की तरफ देखा जो सन्नाटे के आलम में मुझे दिख रहे थे। मैंने कहा उम्मीद है अब आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैंने कोई गलत दावा तो नहीं किया था। सफीर ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे सरफरोश से मुलाकात हो गई। मैंने आपका तस्करा तो बहुत सुना था, मुलाकात की ख्वाहिश भी थी, मगर ये मालूम नहीं था कि ये ख्वाहिश कभी अमली रूप भी इख्तियार कर सकेगी। मैंने हैकल और जैकल की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अब भी मेरे अकब में दरवाजे के पास चौकस खड़े थे। अगर आपको यकीन आ गया तो इन दोनों हजरात को रुखसत फरमा दीजिए, इनकी मौजूदगी से वहशत हो रही है। जुबैर बिन हयान ने बौखला कर कहा ओह हाँ तुम लोग जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। सफीर ने कहा यह बात मेरे इल्म में थी कि आप उस हादसे से जिंदा बच निकले थे। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर खासे खराब लहजे में कहा अगर ये बात आपके इल्म में थी तो आपके रवैये को क्या कहूँ। वो बोला देखिए बुरा न मानिएगा, मैंने इस किस्म की खबरें सुनी जरूर थी, मगर उनमें से कभी किसी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी थी, जबकि आपके मरने की खबर मुसद्दिका थी। इस सूरत में आपके दावे की तस्दीक करना ज्यादा जरूरी हो गया था। मैंने मुतमिन अंदाज में सर हिलाया, कहा ठीक है, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। सफीर ने कहा हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बैरूत के बाद अब इसराइल की नजरें शाम पर लगी हुई हैं। हरचंद के हमारी अफवाज सरहदों का दिफा कर रही हैं, लेकिन ताकत का तवाजुन वाज़े तौर पर इसराइल के हक में है। अमेरिका की पुष्ट पनाही की वजह से ये तवाजुन और ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसे में हम किसी साजिश के इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। मैंने कहा मैं समझा नहीं कि साजिश से आपकी क्या मुराद है। सफीर ने कहा यह मुमकिन है कि इसराइल या अमेरिका के एजेंट हमारी सफ़ों में घुसने की कोशिश करें, और अगर कोई एजेंट अली यार खान जैसे मोतबर नाम से हमारे दरमियान घुसने में कामयाब हो जाए तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। मैंने कहा ठीक है सफीर मोहतरम, मुझे जो जहमत हुई वो अपनी जगह, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि आप लोग इंतहाई मोहतात हैं, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने साथी को फ़ोन करके मुत्तला कर दूं। मैं उससे एक आध घंटे में वापस आने को कह कर निकल आया था। मेरे वापस न पहुंचने पर वो बेहद परेशान हो रहा होगा। मैंने बट को फ़ोन किया, वो वाकई बहुत परेशान था। सिल्विया को भी तशवीश थी। बट ने बताया कि अब वो मेरी तलाश शुरू करने ही वाला था। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहा कि मेरी वापसी में अभी कुछ देर लगेगी। जिस वक्त मैं फ़ोन पर बट से बात करने में मसरूफ था, जुबैर बिन हयान ने चाय मंगवा ली, जिसके साथ खासे लवाजमात भी थे। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने काउंसल जनरल से कहा इन तकल्लुफात की क्या ज़रूरत थी। जुबैर ने शर्मिंदगी से कहा ये तकल्लुफात कहाँ हैं, इस वक्त तो ज़रूरत है। मुझे मालूम हुआ है कि सारा दिन आपने कुछ खाए पिए बगैर गुजारा है। मैंने कहा ये बात मैं आपसे कहने वाला था जुबैर, अगर दुश्मन भी आपकी कैद में हो तो उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना आपके फ़राइज़ में शामिल हो जाता है, और मैं तो सिर्फ एक मुश्तबा आदमी था, कोई मुजरिम भी तो नहीं था। जुबैर ने कहा मुझे इसका एहसास है अली, और इसमें मेरी गफलत का भी दखल है। आइंदा तो खैर मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन इस वक्त आपके साथ होने वाली ज्यादती के इजाले के लिए मैंने रात के खाने का बंदोबस्त किया है। मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने जिस कदर लवाजिमात का एहतमाम किया है यही बहुत है। सफ़ीर ने दखल देते हुए कहा नहीं अली, अगर आप खाना हमारे साथ खाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। मैंने कहा वो तो खैर देखा जाएगा, इस वक्त तो आपको मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मेरी यहाँ आमद का मकसद क्या था। सफ़ीर ने कहा वो भी हो जाएगा, पहले आप कुछ खा पी कर ताज़ा दम तो हो जाएं। ये सैंडविच लीजिए। मैंने सैंडविच लेते हुए कहा शुक्रिया। आप लोग पार्किंसन नामी किसी शख्स से वाकिफ हैं? सफ़ीर और काउंसिल ने बैक वक्त कहा क्यों नहीं। फिर काउंसिल ने कहा वही मिस्टर पार्किंसन ना जो शाम में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा ख्याल है ये वही मिस्टर पार्किंसन हैं जिनसे कल शाम आपके किसी आदमी ने मुलाकात भी की थी। जुबैर ने हैरत से कहा आपको इस मुलाकात का इल्म कैसे हुआ? मिस्टर पार्किंसन ने तो महज राजदारी की गरज से बाहर मुलाकात की थी। मैंने पूछा उन्हें किस बात का खतरा है। सफ़ीर ने कहा शायद आप मिस्टर पार्किंसन पर किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं अली, इसलिए ज़रूरी है कि मैं उनके बारे में कुछ तफसीलात आपके गोश गुजार कर दूं। मैंने कहा ज़रूर कीजिए सफ़ीर मोहतरम, मैं उनके मामले में खुसूसी दिलचस्पी ले रहा हूँ। सफ़ीर ने कहा उनकी ज़ात में आपकी इस कदर दिलचस्पी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही है, ताहम उनकी ज़ात शक व शुबे से बालातर है। वो दरअसल साइंस के शोबे से मुतल्लिक आदमी हैं और कैंसर पर रिसर्च करते रहे हैं। आपको मालूम है कि ये किस कदर मूजी मरज है जिसका इलाज दरियाफ्त करने के लिए पूरी दुनिया में तहकीकात हो रही हैं, मगर ताहाल उसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। अपनी तहकीकात के दौरान मिस्टर पार्किंसन को एक बूटी के मुताल्लिक इल्म हुआ
جو شام کے علاقے میں بکثرت پیدا ہوتی ہے اور جسے زمانے قدیم سے ہی بگڑے ہوئے زخموں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسٹر پارکنسن نے شام جا کر اس بوٹی پر ریسرچ کی اور مختلف دواؤں کی آمیزش سے ایک ایسا مرکب تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کینسر کے مرض کے لیے خاصا مؤثر ثابت ہوا۔ میں نے مستربانہ لہجے میں کرسی میں پہلو بدلا۔ اولیو ہارورڈ نے خاصا گہرا جال بچھایا تھا اور اس شہر کو توڑنا آسان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ان کا تیار کردہ مرکب کینسر کے لیے مؤثر ہے؟ سفیر نے حیرت سے کہا، تجربے سے۔ میرے احمقانہ سوال پر اس کی حیرت بجا تھی۔ بولا، اس مرکب کو کینسر کے مختلف مریضوں پر استعمال کر کے دیکھا گیا جس کے نتائج بہت حوصلہ افزا نکلے۔ میں نے کہا، خیر آپ اپنی بات جاری رکھیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ سفیر نے کہا، مسٹر پارکنسن کو یقین تھا کہ اس شعبے میں تحقیق کرنے والے دیگر لوگوں کو اس بوٹی سے متعلق علم نہیں ہو سکا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی اس کامیابی کو صیغہ راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں ایک منصوبہ بنایا جس کے لیے انہوں نے شام کی حکومت سے تعاون کی درخواست کی۔ میں نے کہا، میں اگر غلط نہیں سمجھا تو اس نے وہاں ادویات کی فیکٹری لگانے کی درخواست کی ہوگی۔ لالچ یہ دیا ہوگا کہ اس دوا کی فروخت سے جو خطیر منافع ہوگا اور زر مبادلہ کی رقم حاصل ہوگی اس کا بڑا حصہ شام کی حکومت کو ملے گا۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے سفیر محترم؟ سفیر نے کہا، نہیں، لیکن آپ کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مسٹر پارکنسن کی طرف سے بے حد بدگمان ہیں، حالانکہ دراصل وہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں مسٹر پارکنسن کی اصلیت سے واقف ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے بڑے محسن انسانیت ہیں، لیکن اسے چھوڑیے اور مجھے تفصیلات بتائیے۔ سفیر نے کہا، ہماری حکومت اور مسٹر پارکنسن کے درمیان معاہدہ ہو گیا جس کے بارے میں بہت کم افراد کو علم ہے، اور دمشق سے 30 کلومیٹر جنوب مشرق میں فیکٹری کی تعمیر شروع ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یہ تعمیر اب کس مرحلے میں ہے؟ سفیر نے کہا، مکمل ہو چکی ہے اور فیکٹری چند ہی روز میں کام شروع کرنے والی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کینسر کی واحد مؤثر دوا جب مارکیٹ میں آئے گی تو اس کی مانگ کا کیا عالم ہوگا، جبکہ یہ مانگ دنیا کے ہر ملک میں ہوگی اور ہمیں ہر ملک کی مانگ پوری کرنا ہوگی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دوا بے حد سستی تیار ہوگی اور اسے اپنی مرضی کی قیمت پر فروخت کیا جا سکے گا۔ مارکیٹ میں اس وقت کینسر کی جتنی بھی ادویات استعمال ہو رہی ہیں وہ سب انتہائی مہنگی ہیں اور لوگ انہیں اس بات کے باوجود بھی خریدتے ہیں کہ انہیں ان دواؤں کی عدم افادیت کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ سفیر معلوم نہیں کیا کیا کہتا رہا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اولیو ہارورڈ نے بہت گہرا رنگ جمایا ہے۔ یقیناً اس نے شام کے حکام کو مطمئن کر دیا ہوگا، تبھی تو انہوں نے فیکٹری لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ بصورت دیگر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں سفیر کی باتیں تسلیم کر لیتا اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ مسٹر پارکنسن دراصل اولیو ہارورڈ ہے، اور میں اولیو ہارورڈ کو کسی بھی حال میں انسانیت کا دوست نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ تو تخریب کار تھا، انسانیت کا بدترین دشمن۔